جی تو بیٹے آج ہم لوگ پڑھیں گے تفہیم عبارت نمبر 4۔ اس عبارت میں بیٹے بر صغیر کی مختصراً تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ جی، سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان بیٹے یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ مسلمان رہنماؤں میں سے ہیں، تو بر صغیر کی خاص شخصیات ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے جی سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے بر صغیر کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا۔ مقابلے میں ظاہری بات ہے انگریز فوج بھی تھی، تو فوجی طاقت سے بر صغیر کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت جو تھا وہ دب نہ سکا، آزادی کا جذبہ دب نہ سکا۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر ہوا جی کہ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں، مطلب حالات جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہے۔ آخر مئی کا مہینہ تھا، آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کو مزہ تو چکھا ہی دیا تھا۔ استحصالی طاقت مراد اس سے زبردستی قبضہ کرنے والی طاقت ہے، انگریز حکومت ہیں۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ سرد جنگ بیٹے کہا جاتا ہے مکالماتی جنگ کو، ڈائلاگ وار کو، ٹھیک ہے جی۔ تو کہا جا رہا ہے جی اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے، یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے جو حالات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب دوبارہ آزادی کی تحریکیں اٹھیں، تو کہا جا رہا ہے اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ کانگریس بیٹے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ہندوؤں کی تنظیم تھی، اور خلافت تحریک اور مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی تحریکیں، سیاسی پارٹی ہیں ان کی۔ تو کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا اور ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا اور دشمن کو للکارا اور نئے نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کے خواب کو تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ کیا ہے جی؟ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیش قدمی اللہ تعالیٰ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم اور ایمان، قائد اعظم کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ یہ تھا بیٹے پیراگراف۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بیٹے اس کو بغور سنا ہوگا اور اس کو سمجھا بھی ہوگا۔ تو بیٹے تفہیم عبارت حل کرنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے، جو عبارت آپ کو دی گئی ہے، آپ اس کو بغور اس کا مطالعہ کریں، اس کے ایک ایک پوائنٹ پر غور کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹے اس کے جو نیچے آنے والے سوالات ہیں ان سوالات کو پڑھا جائے بغور، ان کا مطالعہ کیا جائے اور اس عبارت میں سے ان کے جوابات جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں سوالات کیا ہیں اور تاکہ ان کے جوابات دیے جا سکیں۔
तो सबसे बेटे पहला सवाल जो दिया है वो है सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के बारे में एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखिए। तो आप लोगों ने मुख्तसरन सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के बारे में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे जी कि बरसगीर में मुसलमान रहनुमाओं का तज़किरा किया जाए तो सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान का तज़किरा नागुज़ीर हो जाता है। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी में भरपूर किरदार अदा किया और जाम शहादत नोश फरमाया। आज भी आज़ादी की जंग लड़ने वाले उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आगे बेटे सवाल नंबर है 2। 1857 में आज़ादी के अलमबरदारों का क्या नुकसान हुआ, चंद सत्रों में लिखिए। तो बेटे आप लोग देख रहे हैं सवाल जो हैं वो इबारत से मुतल्लिक हैं, लेकिन हूबहू इबारत के अंदर से अल्फाज जो हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे। तो आप लोगों ने मफ़हूम जो समझना है, इबारत को समझना है और अपने अल्फाज में सवालात जिस अंदाज़ में जिस सेंस में सवालात पूछे गए हैं उसी अंदाज़ में आप लोगों ने जवाबात तहरीर करना है। तो सवाल नंबर 2 दिया गया जी 1857 में आज़ादी के अलमबरदारों का क्या नुकसान हुआ, चंद सत्रों में लिखिए। तो इसका बेटे जवाब है जी कि 1857 में आज़ादी के अलमबरदारों का इस कदर नुकसान हुआ जिसका अंदाज़ा करना नामुमकिन है। ठीक है जी। जंग आज़ादी में मुसलमानों की तहज़ीब और तारीख़ को मसख़ करने के लिए जो कोशिशें की गईं वो किसी से छुपी हुई नहीं हैं। उनकी ज़ाती इज़्ज़त को तबाह करने की कोशिश की गई। ठीक है जी। इसी तरह आप अपने अल्फाज के अंदर भी जो इबारत से असल मानी, असल अल्फाज अख़ज़ कर सकें, असल मफ़हूम अख़ज़ कर सकें, इस सवाल के मुताबिक आप उसका जवाब दे सकते हैं। आगे बेटे सवाल नंबर है 3। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह मरहूम के ख्वाब से क्या मुराद है। अल्लामा इकबाल मरहूम के ख्वाब से क्या मुराद है। तो बेटे सारे ही जानते हैं बच्चे इकबाल का ख्वाब जो है वो क्या था, क़याम पाकिस्तान था। ठीक है, पाकिस्तान का क़याम था। तो इसका आप लोग जवाब क्या देंगे जी कि अल्लामा इकबाल मरहूम के ख्वाब को हम इस्तिआराती अंदाज़ में ले सकते हैं। इस ख्वाब से मुराद एक ऐसी सल्तनत का क़याम था जिसमें इस्लामी कवानीन का निफाज हो। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के इसी ख्वाब को कायद-ए-आज़म रहमहुल्लाह ने अमली सूरत पाकिस्तान की सूरत में अता की। ठीक है जी, कि इस ख्वाब को अमली जामा किसने पहनाया, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। तो अल्लामा इकबाल के ख्वाब से मुराद क्या है, अल्लामा इकबाल के ख्वाब से मुराद एक ऐसी सल्तनत का क़याम है जिसमें इस्लामी कवानीन का निफाज हो, यानी पाकिस्तान। ठीक है जी। आगे बेटे सवाल नंबर है 4। सर्द जंग किसे कहते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, सर्द जंग किसे कहते हैं। आप लोग बेटे ऊपर इबारत के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि अब की बार मुसलमानों ने क्या किया, सर्द जंग के बजाय गरम मार्के की तैयारी की। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया सर्द जंग किसे कहते हैं। तो बेटे सर्द जंग से मुराद मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, मुकालमाती जंग है, डायलॉग वार है। ठीक है जी, टेबल टॉक के ज़रिए जंग का मुकम्मल ख़ात्मा करना। तो कहा जा रही है सर्द जंग से मुराद मुकालमाती जंग है, डायलॉग वार है। इसमें बेटे जिसमें कहते हैं जी सिफारती महाज़ों पर जंग लड़ी जाती है, जिसमें फ़तह हासिल करने के लिए सफ़ीरों को बैनुल अक़वामी और कौमी मालूमात से आगाही बेहद ज़रूरी होती है। जब तक जो सफ़ीर हैं इनको बैनुल अक़वामी और कौमी मालूमात से आगाही नहीं होगी तब तक ये डायलॉग वार के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। तो सवाल क्या है, सर्द जंग किसे कहते हैं। तो सर्द जंग से मुराद मुकालमाती जंग है। आगे बेटे आखिरी सवाल है, तहज़ीब व सकाफ़त से आप क्या मुराद लेते हैं। तहज़ीब व सकाफ़त से आप क्या मुराद लेते हैं। तो इंतहाई बेटे आसान जवाब है इसका भी कि दुनिया में रहने वाले लोग मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लोगों का रहन सहन, बोल चाल, रस्म व रिवाज, अक़ायद, इन सारी चीज़ों को तहज़ीब व सकाफ़त के नाम से जाना जाता है। तहज़ीब व सकाफ़त से किसी भी मुल्क के अफराद के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल की जाती है। ठीक है जी। तो किसी इलाके के लोगों का रहन सहन जो है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो तहज़ीब है, उनके जो बोल चाल है, रस्म व रिवाज हैं, अक़ायद हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, तहज़ीब व सकाफ़त कहलाती हैं। ये थी बेटे तफ़हीम इबारत नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ